عريشك قارن صوت الشيء محمد علي كويسي على الكوبي دافع الشيء محمد علي كويسي أفكار التوحيد قطع محمد علي وكوعان صومالي الله عيدي محمد علي وكوعان عبادة يا قلبي أدور waxaan jecelnahay marka hore quraanka kariimka inaan ku furano waxa uu yeerayaa walaalkay maxamuud cabdiraxmaan si halkan quraanka kariimka noogu furo إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. wax badan ayaa noo soo socdo oo qaar aan idin sii qarinayno sida wada ogsoonnahay maanta waa maalin weyn oo aan kusoo dhaweynayno xaflad qiimo badan ambassadorkii hore ee Soomaaliya u fadhi jiray waddanka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ambassador Maxamed Cali Nuur America taariikhdiisa inta ma lagu soo koobi karo waxaan jecelahay in yar oo furitaan ah magaca guddiga inaan siiyo xafladda si aan ugu furo walaalkeen Saciid Daami aan soo dhaweyno السلام عليكم ورحمة الله. وأنا ما أدري يا دمان ضدك كسوق قريب قلي قرن كان مانتا عن كسر وينه سفير كي هراء جمهورية فدرال كصوماليا وفدية دولة كينيا محمد علي نور أمريكي كذلك وحنا ما أدري يا مرت شرفتنا للجوكتا وهريو نور الدين فارح مانتا نقلا سوق قريب قلي سودوينتي أمبسادوركا iyo marti sharafka kale ee meesha fadhido magacu soo koobi karin kulliina aad reer Norway hadaan aan aqoon fiican aan u leenahay inta kadib wax yar oo kooban ayaan rabaa inaan ka sheego meesha oo ah taariikh nololeedkii koobnayd shaqo ahaan iyo aqoon ahaan mudane ambassadorka magaca Maxamed Cali Nuur America. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى ريال وضريال يمنون وسلامتهم بتحفلتها كسوق المكان وحيوك سلامينا أفر يطولك يبقولك قرانك عدديسا سيدا شرفت لها كسوق الشيء ماشي على كسوق الشيء حفلته وفرانتهاي كسر دواو صفير حفلتها قروح ضبضا الصومالي وحبك مقنعي انت الصومالي وكلا بحضر هكاس كسر دوينيس شرفت انتو وقفتين حفلتها وكو ادولي دمانت الصومالي وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم ومن تبع بإحسانه إلى يوم الدين. أما بعد إخوتي وأخواتي في العقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما توا مارين شمعاء وسيد الأيام. نسيب هوية شيء أمبسطركو إن يدد كان رياء أصلو مارين شمعاء وتاريخ الميلاد دي بشا عيتهاي شن بشي لحال لابد كون يشن يتوقع إنه هل كنت تسولوينه انت هدي ان كبخو waxaan u jeedsanayaa dawladda federaalka maxamed nagala joogo maxamed nasiib walaah marna waxaan lahay meel dhaweyno oo u sheegay waa kaftamay horta aadiga ma yara laakiin marka waxaan garanayaa runta marka laga hadlayo xilliyadii ugu wanaagsanay nolosheena ayay ahayd xilliyada barisamaagii sideetaniyadii ayay ahayd waxaan xusuusanahay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxay ahayd meel lagu faano oo Afrika ay tiraahdo sida wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ma u dhaqataan wasaaradaha Soomaaliya wasaaradaha Afrika
سيدا سفارتها الصومالية ما أقول قتان سفارتها كلا أفريقيا سبتو السفارة ولبا أنت بدن أنك على هنقولي وحنا هاي الدولة الكلية السفارة أي كتير تعيد وعيلها أنت أقول بدن مصر بالله بوم بالله وحنا هاي هذا فراس بالله وحنا هاي نيروبي بالله أدي السبب بالله لما يكون كده السنغال ودكتي أنت لا تاي أيانو بالله وحنا هاي وحي يفرحي إني وزارة السيادة وشقيسو وان ويدي سيادي وشقيسابي وحنقصوا ختمة يا إن يرو السوغان أنت عيار على هذا صوكو بيقولك أنت عيرت السوغان تاوحوي داديس جعل حقال ولا دقو أبيديس دونايا كلا دودة دكان ذي وتا داقي صوهراي حقوان كدونا أهلي إيدا على تاي كأوروليا نغوشي لو دوحة الربي يدومي يدارها النسنا ديل اليادا كيني ورتيا ودا عدا شعبي قادي قلا قداس وسؤال داوين جواب ديرنا قسيا دد نسيب كدادي هنا ينعدو ديلين تفدي إلهي بحشا لقو داقا ميلي دولاد وعن إنيان هلان ودنين ياي أنستين دولكي حنبا ديلي نفتيسية هديك لي دوغا قانا حنيداني ياي الكذا هديك لي دوغا قانا حنيداني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرتشرفته صحافة كل قدسن قولها الصومالية أقوياء كعلماء وسلامتي waxaan filayaa kaftan bahigaat shada dawaabaalta laakiin waa ka soo yareynaya dad maadaamadan yahay maxamed cali nuur Amerika ereygaasaan ku hormaraya intuusan jawaabta arugu bixin baan xoogaa doraad galana meel baan ka sheegan maray oo ninka siyaasiga ama aqoonyahanka taariikhdii inoo sheegay hadda Maraykan ma wiilku hadda wuxuu yiri waa Soomaali weeye waa garaysaa maxamed cali nuur Amerika ما إنه ويدا إيربوركا أو ربدأي ما كان معوش بقبع ولا محلو كل الدول هرت أدو حلو بسور كل سيولية مرة عيدا ويدا ويمد مرة عيدا هو تي سؤال وكلام تابي هل كانوا حاكر رئيس أمريكا وهدينا سؤال ترى وانا سيونا ما أنت إيربوركا الروب ما ميراك مروي ما ترى كان معوش بقبع وعملنا هرت تاني بس كعمل فيه أنت أمريكا هو بيدو مقعوف حكومة حي أو ويدي أيان ويدو أن حوجا كان سؤالي عشان كسرني بيشتغل هذه أبيسا مقعوف حرتها أسمع وهو شيء ترى كبر يقولون ترى روتش يسيق اللي يقولون دي بترول كباري ترى ذلك كنا كوفيد دبرتار واقعي ده قبل واقعي مقعوف ساعة صورت كبار يا سائل أول سعوتار أيدو أرونيكا وأمريكا أنا دايو قرآن باكتها آخر كا وينك أنت هذا الهينا يا سفارة الصومالي سفارة وحوية كيف أنا بس أمباشتور وها من الواقع من السعودي ويزيد الفرق ودينا ذاك هذا كل ما له مرة بدنا يمد أسوق حبارسن مسكع عفاء غلطة وحنا كفى يسني هذا الكبد الميو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو أوري ربحان السلامة هيا دمان درت الجوج ماشان ورير أوسلو والسلامة هيا أنا متوار يا هوين يا رجل ملهي رير أوسلو ورير أوسلو مركو دمان كذا أنا ملاي أنا أمان محمد بن مستعجي يسوع دوين بعجرة قحوتي معناها أنا وكاكو مجوجنا أورنا الغلو وقولي أنت الله صدعي ويجي تبجري ترجعنا قاونا يقاسي ينوي ما عنده الحلكي بالغ قاعد مركي لي وانا سبحان الله ويا الله ما كان مريك كل شيء يا لودي وانا ما ندوله وحوين بيصوت أيها هذا الليل ما لكن واجبك محمد لما مريم
waajibkiisii ma ahayn in xil laga qaado waxay ahayd in xilal badan la siiyo waxaan soo maleeyay ummadaan noloshoodii waa ku soo dhaweynaysaa kuwa kalena waa ku soo dhaweynaya taariikhduna waa ku sheegaysaa hadaali salaamu calaykum waraxmatullaahi marka waxaan leeyahay kulligii waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacda ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala lan tanaalu lbir xataa tunfiquu mima tuxibuun war adiga wanaag maba gaaraysidba ilaa wixii aad jeceshahay aad jeceshahay aad dhiibto maxamed cabnuur cali america naftiisuu dhiibay daliilun calaa daalika daliil waxaa ka ah dowladda kenya aad taqaanaan oo musuq maasuqeeda iyo dhibaatadeeda iyo hawsheeda ay aad u weyntahay ayagu wuxuu nooga soo celiyey marka koowaad safaaraddii soomaaliya meesha ay leedahay uma wuxuu ku xojiyey oo haddana uu keenay inuu tago xirooyinka qaxootiga oo dhan dhibaatada ay qabaan oo dhan inay fiiriyo ma daawo la-aan baa haysa ma cuno la-aan haysa ma sida ay rabeena waayeen oo maalin walba usoo taagan yahay sidaas ugu soo taagnaa xirooyinka qaxootiga kii ugu dambayso kulligiinba aad wada garanaysaan markii la wada xiray wax alla wixii joogin nairobi oo la wada xiro meel walba la geey ninka siduu uu halgamay wada aragteen intuu xabis ka soo saaray intuu dhibaato ula maray intuu soo dhoofiyey kan maxay tahay abukaataha raba kan la soo dhoofinaayo kan sharcigiisa la geynaayo kan sharcigiisa waa kan la leeyahay xataa waxaa jirta niman yurub ka yimid oo leeyahay ninka sharcigiisa waa kan nin yurub waa u leeyahay intaas waxaa dheer maxamed nuur cali america arrintiisa wax dhow maahan waxau kaloo samayn jiray dadka buka oo waxba aanan haysan oo abwaaniinta amba meesha jooga siyaasiyiin ahaa oo qadiim ah inuu dhoofiyo dalka daawo u raadiyo amba nairobi ugu raadiyo amba dibadda ugu raadiyo hadda inta nairobi waxaa nala jooga nin abwaana uu soo dhoofiyo marka waxaan kusoo koobayaa arrintayda ani aan leeyahay maxamed nuur cali america horta dowlad madaxweyne la bedelaya wasiir baa la bedelaya xildhibaana la bedelaya bedelka anaga kama xumin laakiin waxaan leenahay meel khayr qabta allah geeyo midda kaleetooda aan leeyahay wadaniyadda qofka maaha wadaniyadda lagu sheegayo inaad reerkaada u dagaalanto taagnaata wallahi aniga reer fulaana nahay reer fulaana la xoog badanahay inaad u xaydato maaha wadaniyadda maaha inaad usoo taagna sida hadda aan 25 sano ay nooga dhumeen laysad wadaniyad maaha wax u dhowna maaha wadaniyaddu waxaa dalkaaga iyo dhulkaaga iyo dadkaaga inaad u hiliso هذا هي الوطنية إن أقول لك دبعت أي قبان وحأي قبان إن أقول لسه سلاس أوجد أيوه محمد وحوه لنجر الوطنية ده أما في رجل قبيل نقرأك ولا شيء ما في رجل مليون سومالي أو نيروبي دقن نقولون سكالين بوكي رجل أما أنت أسأل أولي هنا ولله أكتساك ليس جزء هذه لكن لا يمايل سوماليا جزء كوسينيسا قلبي على قليل وحال قلبي جزء هذه اللي كوسيسو إلى هي لا كايش قلبي على قليل habeen wanaagsan marka hore aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa qabaqaabiyaashii soo qabaqaabiyey xafladan aad u quruxda badan leh aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan kaloo mahadcelinayaa mataqaanaa qoraaga weyn nuurudiin faarax oo halkaan yimid oo kasoo qayb gala xafladda aad iyo aad baan asana ugu mahadcelinayaa maalin dhaweytu markaa imaanayay odayaashii oo jaaliyadda ka midka ahaa oo soo dhaweeyey aad baan ugu mahadcelinayaa walaashay luul kulmiye oo ayadana mataqaanaa halkaan igu casuuntay ugu soo dhaweysay waa ugu mahadcelinayaa gabdhaha kama maqno ayagana way joogeen ayadana waa ugu mahadcelinayaa mar kale aad mahadsantihiin aniga halkaan waxaa u imid safar waxaan ku jiray oo aan kusoo marayay oo aan la hadlahay jaaliyadda Soomaaliyeed waxaan ka soo bilaabay oo aan soo maray Denmark oo aan tagay magaalooyin badan waxaan soo maray Sweden oo aan tagay magaalooyin badan halkaan hadda imid
waxay ahayd keliya inaan jaaliyadda Soomaaliyeed u mahad celiyo intii aan safiirka ahaa sidii wanaagsanayd oo aad ila shaqayseen inaan kaga mahad celiyo waa la sheegay taariikhdeeda aniga xilka waxaan wareejiyay bishii hore ee April safiir cusub baa soo magacaabay shaqaale dowlad baan ahaa marka safiirkana waxaan ilaahay u baryaa in hawshiisa ilaahay u fududeeyo aniga waxaan kaga mahad celinayaa wax waay kaliya intii aan safiirka ahaa waagaas aan joogay Kenya waxaa ku nool jaaliyadda Soomaaliyeed oo aad u fara badan qaxooti fara badan ku nool markasta markoo dhib dhaco markasta oo aan TV ka hadlo oo aan appeal bixiyo oo aan idin soo weydiiyo waxay ahaydeen kuwa ugu horeeyay oo mataqaana ka soo jawaabo oo la gacan siiya oo caawima marka taasna aad iyo aad baan kaga mahad celinayaa laakiin waxaan kaloo idinka codsanayaa inaad sii wadaan dhib weyn baa ka jira waa ogtihiin Kenya waxaa ku nool qaxooti gaaraya ilaa 500,000 oo qofood oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Dadaab iyo Kakuma Dadaab waxaa la dhahaa xerada qaxootiga adduunka ugu weyn waay marka waxaan kaloo aad ugu farxay meelaha soo maray inaan la kulmay dhalinyaro fara badan Soomaaliyeed oo xeryaha doow jiray oo hadda aan soo arkay iyagoo isku dhiganayo wax baranayo halkaan jooga Sweden iyo Denmark halkaan shalay waa ku arkay marka ayagana aad baa ugu farxay inay wax baranayaan marka dhalinyarada waxaan rabaa inaan kula dardaarmo halkaan haddii qof ka dhawaajiyay Norway la joogo aniga si la sheego idinka ay ka mid ah waxaan ka imid diaspora Kenya waxaan ka imid Canada wadankan aad joogtaan dhalinyarada iyo kulligiinba waxaan ka dardaarmi lahaa horta afka wadanka inaad bartaan in school aad waa dhaqanka in la barto waa dadka in la galo waa haddii aad sameysaan oo aad sameysaan isolation oo aad wax baran shaqo ma helaysaan waxaa idinku dhacay mataqaana qaarkiina waxaan xasuustaan oo depression iyo waxaan ku dhacay marka waxa la barto dadka laga mid noqdo mataqaana in ka mid noqdo society aad joogtaan xiliyaha qaxootiga waxaan rabaa 2 ama 3 waxyaabood oo aan meel kasta aan tagay hadda aan soo maray aan ka sheekeeyay oo aniga nafteyda aan aaminsanahay ibedelay waxay ugu bedeleen saw dhaqmayay inaan idin la qaybsado tan oo horeysa waxa waaye 2006 ayaan jeclahay xerada qaxootiga aniga waxaan tagi jiray bishii mar ama 2 bil mar aan tagi jiray markasta ma ahayn in raashin ama wax geeyo laakiin waxay ahayd dadka inaan tuso inaan safiir leeyihiin inaan safaarad leeyihiin in ay mataqaana aan ogaado waxay u baahan yihiin dhibkay qabaan wacyigeliyo dhiirigeliyo ardada aan la hadlo oo aan ayaa u tagi jiray marka mar aan tagay oo halkaas raashin ka qaybinayay raashinka markaan qaybiyey ayaa waxaa lii sheegay inay jirto qayb mataqaana cusub oo la sameeyay oo dadka cusub mataqaana la keeno qaybtii ayaan tagay oo aan dadkii inaan soo ogaado xaalkooda anoo dhex marayo ayaa teendooyinka meesha ku yaalay oo laga sameeyay bac oo kuwa cusub ah geeskeeda marayo ayaa islaan ii yeertay waxay tiri eed kale waa istaagay waxay tiri soo gal maxaa la lahaa teendadii teendadii markaan galay islaanta waxaa la jooga wiil iyo gabar oo aan ku qiyaasay 12 sano 14 sano jiraan waxay ku tiri wiilkaan gabadhaan waxaan u ahayay waxay dhahday waxa dhalay wiilkayga mar hore dhintay hooyadoodna way dhimatay mar dhow waxaan soo soconay 15 maalmood oo aan soo lugeynay oo aan dhib iyo qaxar soo marnay waxaan halkaan nimid maalmo ka hor markii hadlayso waxay ii sheegayso waxay ciyaalka u qaybinaysay anjaro anjarada waa qallalan tahay saliid ma laha sokor ma laha waa aad bay u qallalan tahay mid ayay siisaa anjarada tii saddexaad ay haysatay ayaa aniga isu taagtay
waxaan ku dhahay eedda aniga loo baahan mari si cara leh oo qaylo ah ay wuxuu tiri qaado waan ka qaatay waxaan soo xasustay ayadii waxay u tiri dhaqankeenna ayaa ah in martida iyo dadka mataqaanaa ee noo yimaado waxaan haysano wax ka sina aniga markaa yaray waxaan xasuustaa waalidkeen wuxuuna dhihi jiray dariskeenna markii la qadeynayo ama la casheenayo dariska hala soo ogaado aniga waalihi dhihi jiray soo fiiriya dariska wax ma cunin raashin ma haystaan aan bixi jirnay dadka waxbaa haysana masaakiinta aha oo dariskeenna aha oo xaafad deganaa waxbaa ugeyn jirnay sheekadaas waxaan ku keenay annaga waxbaa cunayna meelaa la tegayaa xafladaa la tegaa waxaa leeyahay basto bris hilib chicken wallahi maxaa dhahdaan lox ayaa kan doorana saxankaa la soo buuxinaya lama dhamayn karo waa la daadinaya islaamtaas waa yeelka ah oo 60 sano jirto wixii ay garatay anaa magarown waxaan idinka codsanaa in walaalaheen aan ogaano waa aan imtixaamaya waxaan aaminsanahay inaad dadka wax u tartaan laakiin in la badiyo waalih u qabano anaga omta wadamo deeqa bixiyo wadamada mataqaana waxaa lahaa UN-ka iyo ayaa wax bixiya oo waxna siiya dadkaas wax u beebiya wax siiya way mahadsan yihiin laakiin soomaali waa inay soomaalida kale wax u qabataa waa inaa iskaalmeyna waa waajib marka ilaahay aan u toosiyo inaan dadkeena u qabano dadka iloobina waxaa soo socoto bisha barakeysan ee ramadaan dadkaas masaakiinta ah hadda islaantaas waayeelkaas mataqaanaa canjarada adiga siinaysay oo tii saddexaad ahayd maybe waxaa laga yaabaa inay tahay tii ugu dambeysay waxba ay haysan ayadoo baahan ayaa anaga i garatay inay siiso dadka waa dhibaataysan yihiin dadka waxa loo taro arrin kale oo haddaa laga dhawaajiyey arbaa inaa ku socdiyo oo anigana aad mataqaanaa ii taabatay nolosheedana bedeshay waa arrintaas oo cafiska waa sida daala sheegayay sanadka hore September 18 ahayd galabta 10 saac ahayd maalintii saacadda xusuusta ninkaas ii yimid oo dhalinyarada ahaa oo dhahay mataqaanaa wuxuu ka mid ahaa wiilashii ama mooryaantii guriga aabahii ilaa hareysa soo weeraray oo gabadheeda dilay markuu hor yimid aniga markaas saa noqda ila hadlo waalida ahay aabayaasha waxaa la gabdhaha aada u jecleed markaas gabadheeda keliya ahayd waxaa la dhahaa yaasmiin waxay jirtay 18 bilood markuu soo hor fadhiistay oo yiri mataqaanaa adeer waxaan rabaa inaa cafis aniga markuu dhahayo waxaan aadiyay qalbigayga oo aan soo xasuustay 1992 markuu shigay gabadheedu dhiig leh oo aan soo xambaarayo oo markaan dugayay aan soo xasuustay waxaan soo nabdaaday isagoo hortiisa fadhiyo oo jilba jabsan oo ay baryay madaxay wax kasoo galay macaysa askari ma wacda badda ma kulida wax kasta oo aan ku fikir karo oo xun madaxay uu soo galay alxamdulillah waxaas u lama sameyn waa soo qabtay waxaana soo istaag waxaan dhahay waa ku cafiyey
isna wuu oonayay anna waa oonayay maskiinka 20 sano ka badan ayuu waxa ku jira dhib uu ku jiray uu dhibnaa aniga kadalik same thing gabadheeda qofka dilay inaan mar arko ilaahay waa baryay markaasaa sameeyey aniga waxaan ka hadlay tvdan ka hadlay raadaashaan ka hadlay bilo kadib waxaan raadaa ka maqlay nin oday ah oo Soomaaliya degan wuxuu yidhi wiilkeyga oo 14 sano jiro ninka dilay ayaa ii yimid wuxuu yidhi ninkii wuxuu ka codsaday asagana inuu cafiyo odaygii wuxuu yidhi waxaan sameeyey maxamed cali ameerka wuxuu sameeyey ninka wuxuu dhawaa cafiyey aniga markaas aan dhageystay waxay galay yadiilo waa farxay sababta aan u farxay wax kale maaha Soomaaliya sababta ay u degi weyday waxa waaye la isla cafin dad deris aan ahayn oo aan waala ahayn oo aan wada ciyaar jirnay ayaa 90 dagaalku kadib waxaa la dhahay kan waxa waaye qabiil hebel kan qabiil hebel waaye kan qabiil hebel waaye qaar waa la dilay qaar guryahooda ayaa la xisaa سنوات كمان سنة أنا واحد عامسرها إن لسمايو سدي ساوث أفريقيا وكله Truth and Reconciliation واحد كله سمايو رواندا إن لسمايو فورم لسوي ماذا تذكر وإن النفسان وإن لسوي ماذا وإن وحي لك قاتل قاتلنا يكسر عليها إن شاء الله تعالى تصنع وأرين أن أبي أن وش غينا Soomaaliya waxa kale oo ka jiro arinta xarana ka hadal dadka naafada marar badan oo xamaraan tagay waqti Soomaaliya qofka waxa la dhahaa jiis waaye dhagool waaye indhool waaye marka waa la bahdiliya maanta waxaan tagay Sweden magaalada la yiraahdo Vaxholm waxa la geeyay ay dadka naafada wax loo baro dadka caruurta la mid yihiin waxbaa la barayaa muusiga baranayaan waxbay qorayaan waxbay aqrinayaan they are happy laakiin aniga Soomaaliya waxaan ku arkay dad inta lagu haleeyahay waxa lagu haleeyaa maxaa la dhahaa silbi waa leeyahay ama mataqaana caruurta kale kuma dhex jiri karaan marka dadka naafada iyagana naafada in si loo dhaamo in mataqaana wax loo qabto xamar waxaan kaloo kula kulmay ajilaa ka siiyo group is arosday weli maxamed faarax urur sameeyey oo xafiiskooda igu casuumay waan kula kulmay 20 meeyo mataqaana dad Soomaali naafa ah weli gabadh isku jiraan oo waxay furtay iskuulaadka waxaa dhigtay caruurtaas oo aan dhigin karin iskuulaadka kale ayaga ayaa u sameeyey marka iyagana in la taageero ay mudan yihiin idinkana taageerada idinka rabaa insha Allah arrinta dadka Soomaalida ah ee qaxootiga waxaan sheegay kuwa Kenya waa ogtihiin kuwa kale walaalaheena ayaa ka soo qaxaya Yemen waan u mahadcelinayaa Somaliland Berbera Puntland maxaa la dhahaa Boosaaso Xamar markii yimaadeen in la soo dhaweeyey in mataqaanaa wax loo qabtay marka iyagana halaga warqabo waxaa kaloo waa u helaan maqasheen wiil yaroo mataqaanaa casaya wuxuu sameeyey inuu $1 uu lahayay waxaa ugu deeqay dadkaas masaakiinta wuxuu jiraa 12 sano halkaas $1 maalintii oo dhan hadduu nasiib leeyahay wixii shaqeeya waa annagoo ka badan heli karno inaan sameyno ayaa waajib nagu ah oo dadkaas aan ogaano oo walaalaheen ah oo aan gacan siino insha Allah Soomaaliya hadayto Cabdilxamiid Afkar Saad wuxuu sheegay Soomaaliya inuu ku arko horumar aad u badan runtii Soomaaliya
East Africa telefoonada laga isticmaalo waa telefoonada ugu raqiisan maxaa la East Africa Soomaalida diaspora ah way laabanaysaa way laabteen wadanka waxaa ka socda diblis aad u balaaran qaarkiin oo halkan ka tagay aan ku arkay aniga xamar iyo meelo kale kuwa kale oo ka yimid meelo kale way tageen waxbaa la dhisayaa wadankii wuu soo fiicanaya ruuxantii shalay markaan la kulmaayo wuxuu ii sheegay in ciid uu ka soo qaaday maxaa lahaa Johar halkaan keenay lagu baaray loo sheegay ciidaas inay u baahneen fertilizer taa macnaheedu waxaa waaye dhul waxa qabnaa oo aad iyo aad mataqaanaa u wanaagsan waxaa leenahay laba webi oo aad mataqaana u waaweyn waxaa leenahay badda ugu dheer Afrika waa inaan ka faa'iidaysanaa wadanka Soomaali ayaa dhisi karta Soomaali ayaa rabaa inay ayada dhisato ina anaga wax qabsano waaye waxaan aaminsanahay in dadka in la daalay 25 sano iyo ku dhawaad ay u soo dib iyo qaxar in laga baxo mataqaanaa in nabad la helo taasna waxay imaanaysaa anaga markaan midoono waa la helaa midnimo waa in laga baxaa qabiilkan ani marar badan waa sheegay arrintan 4.5 ka ah aniga waa ka soo jeeda boqolkiiba qof kula mid ah oo walaalka ah laba indho qaba laba indhagta laba gacmo qaba laba lugu leeyahay afkaa ku hadla see u dhigi kartaa waa nus waa in laga soo horjeestaa hadda Soomaalida dibadda jirta waliba mataqaanaa iyo kuwa gudahaba arrintaas way ka midaysan yihiin waxaa rabaa in la xoojiyo in Soomaaliya aan midnahay qabiil waa kuwiina baabi'i waaye wax una tiray malaha arrinta safaaradda intaa joogay waa li amaanay aad baa li amaanay aad baa umaadsantihiin laakiin amaanta aniga keliya iskama lihi safarta markaa joogay waxay la shaqeynaya diblomaasiyiin ayaga la-aantoodna aniga wax ma qaban karo gurigii oo safaaradda oo la soo celiyey sida uu sheegay maxaa la xilwaanka uu sheegay markii si illegal ah loo iibsaday 94 diblomaasiyiin joogay markaas ayaa bilaabay oo dooday oo la xiray oo ka mid yahay ilaah xiriirsan Muuse Xisfaaye iyo kuwa kale iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo Kenya joogtay dabcan way wadi waayeen dawlad ma lahayn anaga markaan nimid oo safaaradna furay ayaa dib u bilaabay gacanaysi diblomaasiyiinta kulligood oo ku amaanan yihiin si gaar ah ilaahay ha u naxariistee Maxamed Cusmaan Aadan Edson waa ninkii ugu xigay waa kusulki waaye maalin kasto wuxuu taagnaa maxkamadda xataa wuxuu istaagay meesha mataqaanaa doodooday uu dooda ka qayb galay marka asagana ilaahay ha u naxariiso qayb ku lahaa ganacsatada Soomaaliyeed dowladda Soomaaliyeed oo taagnaa maalin kasto maxkamadda ka tagnay dabcan maxkamadda waxaan ugu socotay 3 sano socotay ninkii uu guriga si qalad ku iibsaday wuxuu sameyn jiray oo qaadan jiray appeal wuxuu rabaa inaan ka daalno laakiin anaga waa tagnay mataqaanaa kama daalin hadda rabaa caalmeen guriga hadda waa guriga Soomaaliyeed waaye annaga askale idinka askale عريشك قارن صوت الشيخ محمد علي كويسي على الكوبي ذاك الشيخ محمد علي كويسي أفكار التوحيد كنت محمد علي وكوعان Somali Allah Ibrahim Muhammad Ali wa Quran Ibadah yang pilih adun Muhammad Ali wa Quran Adur ya tumar isidun Muhammad Ali wa Quran
كوعسي على قومي كعشي محمد علي كوعسي أفكارت وعيكوتا محمد علي وكوعان Somali Allah Ide Muhammad Ali wa Quran Ibadah ya bildi adun Muhammad Ali wa Quran Adul ya tumar isidun Muhammad Ali wa Quran وحافظ يا عرولا محمد علي وكوعان